વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજી, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બેરહો દિવસ રાત જાગે, વિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand, very good. Hiren Dada, Hiren, जय सच्चिदानंद। मंत्र बुलाइए। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो,
सौवपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया मन वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाई हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं पूरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्रार्थमान वचन काया वायोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतर आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Sorry, I mistakenly muted you. खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे,
फिर भी है कच्चे, फिर भी है है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ए, सेवा, किसकी सेवा ली, किसने सेवा दी आपने? खुशी परमार। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को काम करने में हेल्प की थी और मम्मी से कोई सेवा नहीं ली थी। क्यों? खाना किसने बनाया? खाना मम्मी ने ही बनाया था। तो किसने बनाया, ऐसे मैंने पूछा। क्या? खाना किसने बनाया? खाना मम्मी ने ही बनाया था। हाँ, तो वो सेवा नहीं मम्मी करती आपकी? हाँ करती है। तो मम्मी का इतना ही वैल्यू? देव, और अभी मेरी ट्यूशन में एग्जाम चल रही है ना, इसलिए। इसलिए क्या? तो हाँ सेवा ठीक तो है, ली कल ना। से हेल्प करूंगी उसमें। हाँ, तो टीचर का सेवा नहीं लिया आज? हाँ ली। तो ये क्यों, ये सबको याद नहीं रहता है कि सेवा लेते हैं? सेवा देने के देखो बहुत कम हो गया आपका, तो वन वे ट्रैफिक ऑलमोस्ट हो जाती है ना। देव, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा नहीं की थी, लेकिन मम्मी ने की है क्योंकि खाना भी बनाया था। और अभी है ना, मेरे जो कपड़े हैं ना, वो भी इस्त्री करने बैठी है। आप सेवा क्या करते हैं? कुछ मालूम नहीं पड़ता है घर में, कुछ सेवा नहीं किया ना। ओके, नडियाद, नीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी और दीदी की सेवा की थी और उन दोनों से ली भी थी। सेकंड डे ने रो, क्या नडियाद में क्या हो गया? चमत्कार हुआ है नडियाद में, दीपक दादा? सनराइज वहां से हुआ। अच्छा, ओ वेरी गुड। ओके, मोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी और हेता की सेवा की थी और दोनों से ली भी थी। क्या बात है, आज तो हमको नडियाद जाना पड़ेगा। हम्म, चिन्हाय। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा की थी और करिश्मा को भी की थी और खुशी को और मम्मी के साथ मैंने ली भी थी। जय सच्चिदानंद। खुशी की सेवा की आपने? क्या खुशी की सेवा की आपने? मैंने करिश्मा की सेवा की और खुशी की सेवा ली थी। ओ, क्यों? करिश्मा को स्टडीज में कुछ हेल्प चाहिए थी, तो मैंने उसको हेल्प किया। और मुझे एग्जाम है कल, तो मुझे पढ़ाई करनी थी, थोड़ा काम था, तो मैंने उससे कहा तुम कर लो, तो उसने मना नहीं किया और वो किया था उसने वो दैट्स काम। वेरी गुड। क्या वेरी गुड। खुशी दीदी, क्या हो गया? क्या हो रहा है इधर भी? नडियाद में चमत्कार है, तो अभी चेन्नई में भी चमत्कार है क्या? टाइम खुशी बहुत दीदी, सारी जगह पे सूरज उगने वाले हैं अभी। हाँ ऐसा लगता है। खुशी दीदी बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी से सेवा ली थी और मम्मी की दीदी की सेवा की थी। क्या बात है, ये दादी माँ किसकी सेवा करती है? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नौकरम दो बार की थी और त्रिमंत्र मैंने 10 बार की थी। और आज मैंने खुशी दीदी को, मोनिका दीदी को सेवा की थी। खुशी दीदी का क्या किया आपने? पग दबाया? हाँ हाँ, हाँ। क्या बात है। श्रेया दीदी। जैसे आज मैंने मम्मी की सेवा ली थी और मम्मी को सेवा दी भी थी। क्या दिया था वो बोलो ना। वन वे ट्रैफिक तो मम्मी तो देती है, आप क्या किया आपने? मैंने आज कपड़े घड़ी किए, टेबल अरेंज करने में मदद किया और मैंने पराठा का डो बनाया, मतलब आटा बनाया। क्या बात है, कैसा पराठा? टेस्ट किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। कैसा था टेस्ट, कैसा था? अच्छा था। तो क्या बात है, वेरी गुड। विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को और खुशी को सेवा दी थी और उन्होंने मम्मी और खुशी से सेवा ली भी थी। खुशी की मम्मी को क्या सेवा किया आपने? हाँ आज मम्मी बाहर गई है तो झाड़ू पोछा और बर्तन मैंने किए थे और कपड़े भी सुखाए थे मैंने। खाना किसने बनाया? मम्मी बना के गई थी वो तो। मम्मी बना के गई। और ये छोटी, क्या किया आपने?
हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज बर्तन ठीक से रख दिए थे, वो मम्मी की हेल्प की थी, और दीदी की हेल्प में मैंने उनको पोछा कराने में भी हेल्प की थी, और उनकी बुक्स भी अच्छे से रख दी थी। तो क्या बात है, आप तो बुक्स करेगा तो बहुत विद्या आएगी। आपने मालूम है, इतना ये सेवा से तो विद्या बहुत आएगी आपको। और कोई खाना बनाने में हेल्प नहीं करता है दीपक दादा, आई डोंट नो व्हाई। नो ओह नो मतलब सॉरी, मम्मी, सूर्या ने बनाया था, सॉरी सॉरी। हाँ, अनन्या लेकिन दीदी, ज्यादा करके मम्मी है ना बहुत किचन में, ओ दे स्टे अवे फ्रॉम फायर, ऐसा है। नहीं नहीं ऐसा बड़ा, अरे सॉरी, आई म्यूटेड यू बाय मिस्टेक, आई म्यूटेड यू रजनी दादा। ये तो अभी सब अब बड़ा गया। ये छोटी भी, अहमदाबाद की छोटी भी अभी तो बड़ी, देखो कितनी बड़ी लगती है। श्रेया, उसके श्रेया ने खंभे तक आ बताया। ओह गई, सॉरी खंभे तक। अनन्या दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को पोछा लगाने में हेल्प की थी और दूध उबलना चाहिए वो देखने के लिए हेल्प की थी। तो आप स्टडी भी करते हैं तो भी वो सेवा करती है? हाँ वो तो उसका तो कितना फायदा होता है वो हिरण काका बताएगा, हमको तो मालूम नहीं आता है ऐसा सब। पढ़ाई एग्जाम चल रही है ना, सेवा करती है तो अच्छा है। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। एक बात अच्छी है कि आपकी जागृति बढ़ती जाती है, और हमें धीमे धीमे कितने लोगों से हम सेवा लेते हैं, और उसी के कारण हमारा जीवन चलता रहता है। तो इस तरह से ये हमारे ध्यान में आता है, समझ में आता है। उससे क्या होता है, हमारा उपकारी भाव इन लोगों पर होता है। अभी ये खुशी ने, छोटी खुशी ने विधि दीदी की किताबें ढंग से रख दी, तो वो खुशी ने आपके ऊपर उपकार नहीं किया? हाँ किया। इस तरह से ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारे जीवन में कितने लोगों ने हमें, हमारे पर उपकार किया है। कोई दुख देता है तो हमारे पर उपकार नहीं करते हैं ना, दुख देते तो परेशान करते हैं ना। बोलो। हाँ हाँ, तो वो तो उपकार नहीं करते। सही है ना? हाँ जल्दी बोलो। हाँ सही। नहीं करते हैं। लेकिन दादा भगवान ने यहाँ बड़े अच्छे से बताया है कि वे लोग अपने कर्म का, यानी हमारी भूल, हमारी गलती का बोझा अपने सर पर लेकर हमारे कर्म में से हमें मुक्त करते हैं। ये कभी सोचा था? नहीं। जो देखने के बाद का जो डायलॉग है ना, सुपरविजन के बाद का डायलॉग यहाँ आता है। आपने देख तो लिया कि इन्होंने मुझे परेशान किया, लेकिन हम परेशान होते हैं, नहीं होते हैं? कोई परेशान करता है तो हम परेशान होते हैं। और दादा ने क्या किया, वो तो मुझे मेरे कर्म में से छुड़वाते हैं। अगर वो छुड़वाते नहीं तो मेरा कर्म पेंडिंग रहता। तो इस तरह से वे दुख देने वाले के ऊपर भी उपकारी भाव से रहे। कोई हमारी सेवा करेंगे तो हम उसके, उनके ऊपर उपकारी भाव रहेगा कि नहीं? हाँ रहेगा। सामान्य रहता है। लेकिन ये दोनों तरफ से हमें किस तरह से उपकारी भाव से रहना है, और ये समझ से हमें पूरा लाभ मिलता है, और हम लघु होते जाते हैं। ये सारी झंझट जो है ना, परेशान होना, दुखी होना, वो गुरु भाव से हमें भटकना पड़ता है, गुरु भाव से दुखी होना पड़ता है, और लघु भाव से मुक्त हो जाते हैं। ये बात है। यही सच्चिदानंद। और ये सेवा करते विजिबल है कि इनविजिबल है? विजिबल। किसने विजिबल बोला? किसने? अच्छा, सबने विजिबल बोला। ओके, तो सेवा विजिबल होना मांगता है कि नहीं होना मांगता है? वो हिरेन काका को पूछेंगे हम, क्योंकि सेवा विजिबल क्या है, सेवा इनविजिबल क्या है, वो तो हमको मालूम नहीं है। हिरेन काका बोलो। और एक मिनट बिफोर द, कल का मेरे को याद आया, कल का टॉपिक ये सेवा पे है, लकीन। खाने में
तो जरा सोचना, ये अभी होमवर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खाने में सेवा वो क्या हो चीज है, वो जरा रिपोर्ट लिखना, बहुत मजा आएगा ये सोचेंगे ना, तो खाने में सेवा क्या होती है। ओके, और ऐसे हम सब टॉपिक रहेगा सारा तीनों गोल में, कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने सोचा तो हमको मालूम पड़ेगा कि ओ माय गॉड। ओके हिरण काका। जय सच्चिदानंद। ये जो सेवा की बात निकली, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सब बच्चों ने इस तरह से सेवा का जो पुरुषार्थ शुरू किया है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबको एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, कि ये अपन सेवा करते हैं तो ये अपने तन से के शरीर से करते हैं कि मन से करते हैं? कौन बताएगा? ये सब बड़ी दीदियों ने वही बताए, उसको मनाने का है, बताने का है। तन से करते हैं कि मन से करते हैं? क्या कौन कहेगा? मन से। दीदी, मोटी बहन, मन से करते हैं। विधि कह रही है मन से करते हैं। प्रिया, मन से। चिनाय, तन से करती हूँ। मन, मोटी बहन। कभी कभार मन से, कभी तन से। ओके, दैट्स तो अ गुड ये देखने आंसर। दैट्स अ गुड आंसर। कि ये देखने का है। किसने बताया ये? मैंने। मोटी बहन ने। वो मेरे मोबाइल में है ना, सबकी मोटी तो बहन है किसी ना, एक ये का ही मोटी आता है। बहन। तो ये जो तन से और मन से का मतलब क्या हुआ? तो कि मन से करते हैं, तो मन से कब कर पाएंगे? कौन बताएगा? मन से करना अच्छा है कि तन और मन दोनों के साथ करना अच्छा है? दोनों के साथ करना अच्छा है। ठीक है, तो अपन कभी तन से करते हैं और मन से नहीं करते हैं। तो मन से करते हैं, उस किसको कहेंगे अपन ने मन से किया? जब उस काम में मतलब अच्छा हो वो काम, हम तो उसे मन से बोला जाता है। तो के जब आप मन से करोगे तो उसको आप याद नहीं रखोगे कि मैंने इसकी सेवा करी थी। समझ में आया? और जिसने सेवा ली है उसको भी ऐसा नहीं रहेगा कि इसने मेरा कुछ किया है। तो कि सेवा किसको कहते हैं कि एक दूसरे को देते हैं, वो सेवा नहीं है। सेवा क्या है? तो कि जब मन से करते हैं तो सिर्फ एक तरफ से होता है। समझ में आया? तो एक तरफ से मतलब क्या? तो कि जब अपन एक तरफ से सेवा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि अपने को कभी भी जिसकी भी सेवा करी है उससे कभी भी अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किया लेकिन उसने मेरा नहीं किया। अभी क्या होता है कि जिसकी भी सेवा करते हैं तो अगर अपन कुछ काम मम्मी का करेंगे, पापा का करेंगे या भाई बहन का करेंगे, ठीक है, अगर अपनों ने काम कुछ उसकी सेवा करी और वो अपना नहीं करेंगे, तब क्या होगा? गुस्सा आएगा। हाँ, गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि उसने हमारा काम नहीं किया है। उसने हमारा काम नहीं किया और मैंने किया। मैंने इतना सारा किया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसको कैसे समझेंगे? बताओ खुशी आप। उसको कैसे समझेंगे? कोई बताएगा? तो के ये चीज होती है तो उसका मतलब क्या है कि अपनों ने सही में सेवा करी नहीं है। जब अपने अंदर कोई भी चीज किसी का भी कुछ भी सेवा करते हैं, उसके सामने अपने को जब बदले का भाव होता है तो सही में सेवा नहीं करी है। तो इसको किस तरह से समझने का है कि ये सेवा कैसी चीज है? तो कि जो सेवा करते हैं
वो जो मन से करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? खुशी पता है आपको सेवा करने से क्या फायदा होता होगा? कोई बताएगा कि सेवा करने से क्या फायदा होता है? सेवा करने से क्या फायदा होता है? हमें आशीर्वाद मिलता है और अंदर से हमें आनंद रहता है। तो क्या सेवा करने से क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा कि जिसकी आप सेवा करते हो, किसी का भी काम करते हो ने, तो उसके अंदर जो भी आवड़त है, आप अपन किसी का भी काम करते हैं ने, उसके पास जो भी आवड़त है, उसने जो भी पाया है वो आपको मिलता है। वो इसे बोला ना, मोटी बहन ने आशीर्वाद बोला, वही ना? हाँ, वो परमाणु ट्रांसफर होता है। जैसे अपन टीचर है, अपन मम्मी है, मम्मी की सेवा करते हैं, मतलब उसके साथ एक एग्जाम्पल है कि जैसे आप उनके साथ खाना बनाते हो, तो आप जब उनके साथ खाना बनाने का काम करते हो तो अपने आप वो खाना बनाने का सीखना नहीं पड़ेगा, आप सीख जाओगे। कोई टीचर है, कोई गुरु है, उसकी सेवा करते हो, तो वो गुरु है कि टीचर है, वो तो आपको इतनी पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, उसके उसके जो परमाणु है आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मतलब जो बताया ना, आशीर्वाद जो उसका मिलता है, अगर वो सामने वाला आशीर्वाद नहीं भी देगा तो आपके अंदर अपने आप वो परमाणु ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में आपको जो 4 बार पढ़ना पड़ता है ना, उसके बाद बदले 1 बार पढ़ने से आपको याद रह जाएगा, क्योंकि जो आपने किया है, जो आपने किया है वो मन से किया है। ओके, एक हिरण काका, एक मिनट ना, आपको कोई ये सब साइंस स्टूडेंट है, परमाणु ट्रांसफर, ओ विधि, मोटी बहन, अनन्या, खुशी, परमार, ये सब हाई साइंस वाले, परमाणु ट्रांसफर कैसे होता है? कम ऑन, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ आता नहीं है? साइंस स्टूडेंट, वाइब्रेशन सबको मालूम है, परमाणु में वाइब्रेशन होता है। हाँ, तो वाइब्रेशन जैसे टीवी स्टेशन और ये अपना इंटरनेट चलता है, ऐसे वाइब्रेशन और परमाणु में होता है, एवरीबॉडी में होता है ऐसा वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन आपके हृदय में आते हैं। तो आप साइंस स्टूडेंट है तो ये जरा ध्यान रखना, परमाणु का ट्रांसफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए दादा ने क्या बोला है, जो पॉजिटिव 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 करेगा उसको पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, सॉरी, ये थोड़ा साइंस हमको हिरण का याद आ गया। ये जो बात है, अपने को क्या लगता है कि मैंने इसकी सेवा करी, सही में सेवा का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने से बड़ा है तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है कि उसका जो अपन विनय करते हैं, तो जिसकी भी सेवा करते हैं तो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर अपना विनय होना चाहिए, विनय भाव। अगर विनय भाव नहीं है और ऐसे ही अपन सेवा करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपनों ने मन से सेवा नहीं करी, सिर्फ तन से करी। और विनय के साथ करते हैं तो अपने मन से करी, और जिसका भी विनय किया आपने, उसके अंदर जो भी आवड़त है, वो उसके अंदर जो भी परमाणु है, जो भी अच्छे है, जैसे संगीत का है किसी का, तो आप संगीत का गुरु है, उसमें उसका विनय करते हैं, पैर छूते हैं, तो अपने आप उसके अंदर ये परमाणु ट्रांसफर होते हैं। ये ज्यादा उसको सीखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जहां पे भी आप सेवा करते हो तो आपका व्यवहार, आपका जो पढ़ाई का व्यवहार है अभी, कि आगे जाके आप नौकरी करेंगे कि बिजनेस करेंगे, तो आपके अंदर ये जो सेवा का गुण है, तो वो आपको कम मेहनत में, संसार में भी आपको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा चाहिए, तो सेवा बहुत बड़ी चीज है, ऐसा मुझे लगता है।
सबको मालूम पड़ गया। तो बहुत अच्छा। ये तो क्या हिरन काका ने क्या ये सब थियरी क्या बताई, किसको याद है? क्या दीदी? हाँ, हमें सेवा करते हैं तो हम जिसकी भी सेवा करते हैं उसमें जो आवड़त के परमाणु जो उसमें आवड़त होती है वो परमाणु हमें ट्रांसफर होते हैं। उन्होंने टीचर का एग्जाम्पल देके हमें समझाया। और सेवा में विनय भाव होना चाहिए, तो ही सेवा मन से की है ऐसा होता है। लेकिन अगर हमें विनय भाव नहीं है तो सेवा सिर्फ तन से ही हुई। तो आप एक देखो, मिनट वेरी गुड वेरी गुड, दादा, ये एक मिनट। हाँ। थ्योरी अच्छा। एक मिनट तो हिरन काका। सो ये अपना ये विनय बोला, तो आप देखो अपना पप्पा मम्मा और टीचर्स का कितना विनय करते हैं। तो विनय नहीं करने से क्या फायदा गैरफायदा होता है वो मत देखने का, मालूम पड़ गया। तो हाँ, ये विनय नहीं होएगा तो क्या होगा? वीरेन काका ने क्या बोला? हाँ, रवि दादा, तो ये कैसा है कि विनय का मतलब क्या हुआ कि जिसकी भी सेवा करते हैं उसका कभी भी एक भी दोष अपने को दिखाई नहीं देगा। अगर किसी की सेवा करते हैं और उसके साथ उसकी कुछ गलतियां दिखाई देती है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा इसने किया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सब दिखाई देता है, तो आप सेवा करते हो लेकिन सेवा किस तरह से है? सिर्फ तन से है, मन से नहीं है, विनय के साथ नहीं है, तो भी वो इतना आपको फायदा नहीं मिलता है। समझ दादा पड़िए बराबर है? सबको? हाँ, हाँ। तो अभी देखो, हाँ, ये पापा मम्मी और टीचर, जरा सोचना कि आपने कितना कितना विनय नहीं किया, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम आता है। और एक हिरन दादा ने क्या बोला कि विनय और मन से सेवा करेगा तो स्टडीज में कितना क्या फायदा होगा। जो हमें हाँ, स्टडीज में क्या हिरन काका ने बोला ना विधि? हाँ, हमें स्टडीज ऐसे ही याद रह जाएगी, एक बार पढ़ेंगे और याद रह जाएगी, 4-5 बार पढ़ने से फिर याद नहीं, मतलब ऐसे ही याद रह जाएगी हमें। या और जब ऐसे करते हैं और देव रुद्र, तो जब टीवी और मोबाइल देखते हैं तो क्या होता है मेमोरी का, किसको मालूम है? और साइंस, श्रेया? लॉस होता है, क्या होता है? मेमोरी लॉस। और जो के देव? हाँ, ओके। हमें ऐसा होता है कि हम जब ऐसा कुछ टीवी या मोबाइल देखते हैं ना, तो हमें जो टीवी मोबाइल होता है ना उसमें इंटरेस्ट रहता है, और पढ़ने में से हमने जो याद किया है उसमें से इंटरेस्ट चला जाता है। हाँ, चला जाता है। हिता दीदी? हाँ, हमने जो पढ़ा होता है वो हम भूल जाते हैं और उसके बाद जो टीवी में देखा है वही हमें याद रहता है। हाँ, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मोटी बहन? सेम। सेम सेम। ओके 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 ओके, सबको ये बहुत अच्छा है। दीपक दादा बोलिए, बाद में पढ़ लेगा हम। जस्ट 2 मिनट्स। ये जो हम जिसको मेमोरी कहते हैं ना, वो हमारे चित्त की शक्ति है। हमने जो पढ़ा है वो हमारे चित्त में उसका फोटो आ जाता है, और जब ये टीवी मोबाइल वगैरह देखते हैं तो वो जो जगह हमारा फोटो है ना पढ़ाई किया हुआ, वो ये रिप्लेस कर देता है। तो मेमोरी लॉस ऐसी होती है, जो हमने मेमोराइज किया था, जो पिक्चर हमने फोटो खींचा था ना, वो भी ये सब चीजों ने ऑक्यूपाई कर दिया, क्योंकि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, स्टिकीनेस ज्यादा है। और फिर जब एग्जाम में लिखने जाते हैं ना, तो कुछ रिट्राइव नहीं होता है, यानी वो रिकॉल नहीं होता है, क्योंकि ये सब कचरा भर गया है ना अंदर, इसीलिए। तो ये नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा मेमोरी रहेगा और रिजल्ट अच्छा आएगा।
जय सच्चिदानंद। ऐसे ओके, एक हिरन का एक क्वेश्चन है, बाद में हम पद सुनेंगे। चिनाई? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा एक क्वेश्चन नहीं था, मेरा कल एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो देना कि वो मैं अच्छी से सभी पेपर। इज दैट फाइनल? नहीं, फाइनल तो मई में है। तो अभी ये कौन सा? थर्ड? अभी मॉडल टेस्ट है। अच्छा, मॉडल टेस्ट। हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना। पढ़ाई तो अच्छी की है, एंड भी शंका नहीं करना अपने पर। नेवर डाउट योरसेल्फ। जय सच्चिदानंद। ओके, आज पद देव भाई का है। देव? हाँ जय सच्चिदानंद। सूता सूता अंधारामा જોજે મૃત્યુ ના થઈ જાય, મનની મનમાં ના રહી જાય. એમ બને કે આજ રાતમાં મૃત્યુ આવે સામે, કાલ સવારે સૂરજ ઉગે તો જોવા પણ ના પામે. થઈ શકે છે તારું જ છે તે મોત બીજાનું થાય ના. બેદરકારી કે આળસમાં અવસર ચાલ્યો જાય ના. સૂતા સૂતા અંધારામાં જોજે મૃત્યુ ના થઈ જાય, मननी मन माना रही जाए. जय सच्चिदानंद. ऐसे तो वेरी गुड। ये पद आपने कैसे, मम्मी ने बोला उससे गाने का? नहीं, तो मैंने अपने आप चूज किया. ओ वेरी गुड। आपको मालूम है ये पद क्या मीनिंग क्या होता है? कि अगर हमें अभी दादाजी का ज्ञान मिला है तो हमें आलस नहीं करनी चाहिए. ऐसे ही आलस में पड़े रहने से अभी मृत्यु हो जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा उसके बाद. अभी वो तो बड़े लोगों की बात है, अभी तो आपको बहुत जीने का है। तो आपके लिए ये क्या है मालूम है? आप किधर किधर सोते हैं आपको मालूम है? आपका गोल क्या है मालूम है? किसको मालूम है गोल क्या है अपना? हमको दिखाई नहीं जाता है। देखो कौन कौन बोलेगा गोल क्या है? राम देव? हमारा गोल ये है कि हमें तीनों चीजों में सिंसियर रहना है, और दादा के ज्ञान में सबसे ज्यादा, और पढ़ाई में. 3 गोल क्या है आपका? स्टडी, दादा ज्ञान, भूल गया। किसको मालूम है? बोलो थर्ड क्या है? खुशी, हेल्थ. विधि, हेल्थ। तो अभी जो ये तीनों में सोता सोता रहेगा तो क्या होएगा मालूम है? ओ हिरण दादा बातें करो। हिरण काका? हाँ। हिरण काका इज देयर? हाँ, થોડુંક સંભળાયું ઓછું. क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कहता हूँ ये तीनों गोल है, उसमें बच्चे लोग सोते सोते रहेगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो जरा वो ये पद के बारे में just translate into the children ने अभी तो. पद के बारे में कहने का है. हाँ, in relation with children. मृत्यु के बारे में नहीं, लेकिन तीनों गोल में सोते सोते रहेगा तो क्या होगा. ये जो पद है, दादा भगवान कविराज जो है, जो पद के बनाया उन्होंने, तो अपनी जो उम्र है, अपने जो बच्चे हैं और अपनी जो अभी अपना जो व्यवहार है, वो सबसे मेन व्यवहार है अपना पढ़ाई का. तो कि ये जो पढ़ाई का व्यवहार है उसमें अपने को कहीं पे भी आलस नहीं करने की है, और
जहाँ पे भी अपने को लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आता है, तो ये अपने को दादा भगवान मिले हैं, दादा भगवान के आप्तपुत्र मिले हैं, तो उससे अपना व्यवहार और निश्चय दोनों सही कर देने का है कि भाई मेरा जो व्यवहार है वो क्या है, तो कि पढ़ाई का है, मम्मी पापा के साथ का व्यवहार है, और दूसरा जो व्यवहार है वो अपने दादा भगवान का जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान को समझने का व्यवहार है। तो ये जो दोनों व्यवहार है वो अपने को अभी सही कर लिया है, तो क्या होगा, तो कि ये जो अभी अपना व्यवहार सही हो गया, तो पूरी जो अपनी लाइफ है वो लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो प्रॉब्लम्स आपको कोई भी बिल्कुल हरकत करता नहीं बनेंगे, आपको दुख नहीं देंगे। तो इस तरह से आप अपने को ये जो अपना व्यवहार है वो जितना भी सही हुआ, तो वो उसको सोने का नहीं कहते, जागृत कहते हैं। तो कि अपने अभी अपन जागृत हो गए, तो जैसे किसी को दादा भगवान नहीं मिले हैं तो वो जागृत हुआ है, लेकिन उसका जो पढ़ाई का है उसी में वो जागृत हुआ है, लेकिन अपने को तो दादा भगवान मिले समझ मिली, तो क्या होगा, तो कि अभी अपने को वहां से अपन जागृत हुए तो अपना व्यवहार भी सही हो जाएगा और निश्चय भी सही हो जाएगा। अगर निश्चय आपका सही हो गया तो कोई भी संजोग आपके जीवन में कोई भी आएगा संजोग, वो संजोग आपको दुख करता नहीं बनेगा, आप उसमें टिक पाओगे, आप उसका सामना कर पाओगे, आप हिलोगे नहीं उसके अंदर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और देखो अभी ये तीनों गोल में आप सिंसियर होगा तो क्या बाकी रह गया करने के लिए? ये सब म्यूट क्यों हो जाता है? हाँ खुशी दीदी, क्या होता है, क्या बाकी रहता है? कुछ बाकी नहीं रहता है। कुछ नहीं बाकी है। चिनाई ओके, तो सबको माल कुछ बाकी नहीं है। तो ये जब भी ये नडियाद में और चिनाई में सूरज आता है तो सूरज आथमेगा ही नहीं, हाँ वो जरा ध्यान रखना। हाँ तो ऑलवेज सनशाइन इन द हाउस। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और ये होमवर्क प्लीज लिखना, तो अच्छा रहेगा, आपका नोट्स बाद में रिफर करेगा ना तो आपको भी बहुत हंसी आएगी। कश्यप भाई। बंदने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। આપનું વોટ્સએપ માં મોકલ્યું છે પોસ્ટર છે, કયા સુખ માટે દુઃખ આપવું જોઈએ મોક્ષે જવું હોય તો? આનો અર્થ સમજાવો। तो कश्यप जी, आपको इसमें क्या क्या लगता है, कौन से सुख के लिए दुख देने का है मोक्ष में जाने के लिए? गुजराती में चाल से हिरानंद जी। हाँ जी, हाँ जी, ओके। लेकिन ये कश्यप जी के साथ हिंदी में बात करनी पड़ेगी ना? ये तो गुजराती થઈ ગયા છે હવે। એવું છે? તો કશ્યપ जी, આ સૂત્રમાં આપને શું લાગે છે? મને ખ્યાલ નથી આવતા એટલે તો કે આ શું કહેવા માંગે છે કે આપણે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિને, આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કે કોઈ પણ જીવ છે એને ક્યાંક ને ક્યાંક દુઃખ આપીએ છે, તો આપણી અંદર કઈ એવી વસ્તુ છે જેને આધારે આપણે દુઃખ આપીએ છે? કયા સુખ માટે દુઃખ આપવું જોઈએ થોડું આનું નથી સમજતા। કયું સુખ મળે છે? કોઈને દુઃખ આપવા માટે, કોઈને દુઃખ આપવાથી કઈ સુખ મળે છે ખરેખર? ના મળે, ના મળે। પણ છતાંય આપણને આપણે આપણા બધા વ્યવહાર જોઈએ, ખ્યાલ આવ્યો? દાખલા તરીકે હું બિઝનેસ કરું છું, એક મારું પોતાનું એક્ઝામ્પલ લઈને વાત કરું કે દાખલા તરીકે હું બિઝનેસ કરું છું
અને બીજો કોઈ વેપારી કોઈ કસ્ટમર સાથે બિઝનેસ કરે છે અને હું મારા બિઝનેસ માટે એ કસ્ટમરને તોડું તો પેલા સામેવાળાને દુઃખ થાય કે નહીં? દુઃખ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આપણી અંદર મોટામાં મોટી વસ્તુ શું છે? તો કે ઈર્ષા હરીફાઈ. તો કે એ ઈર્ષા હરીફાઈ કરીને આપણને સુખ પ્રાપ્ત કરવા જઈએ છે. તો કે આ કોઈ પણ જાતનું દુઃખ આપ્યું તો તે કયા સુખ માટે, કયું સુખ મળ્યું તને તો તે એને આવું દુઃખ આપ્યું? નથી મળે કોઈ પણ સુખ, કઈ મળે એવું નથી. છતાં પણ એને એવું લાગે છે કે હા જો મેં કેટલું સરસ કર્યું, આમ કરી નાખ્યું, તેમ કરી નાખ્યું. તો મોક્ષે જવો હોય તો બીજાને દુઃખ નથી આપવાનું, એ વાત છે. તો કે તારે મોક્ષે જવું હોય તો કયા સુખ માટે કોઈને દુઃખ આપે છે? જો તારે મોક્ષે જવું છે તો આ એક પ્રશ્ન અહીંયા આવે છે કે આ મોટા પુરુષ આપને વાંચીએ છીએ કે જેના બીજાને દુઃખ આપે છે તો આ મોક્ષના અધિકારી બને છે. આ નામ નથી લઉં કે પણ એવા બને છે કે નહીં બને છે? સાંભળવામાં આવે છે કે નહીં આવે છે? ખ્યાલ ના આવ્યો. આપ શું કહો છો કશ્યપભાઈ? એવા મોટા પુરુષ આપને વાંચીએ કે જેવા પાછળ પછી આ મોટા પુરુષ મોક્ષના અધિકારી બને એવું બને છે. શું કરીને અધિકારી બને છે? મોક્ષના અધિકારી. શું કરીને? પણ હાવ તીર્થંકર પદ અને કેવી રીતે? પણ એટલે તમે પૂછો છો કે કેવી રીતે અધિકારી બને છે? હા, દાખલા ત્રિપુષ વાસુદેવ મહાવીર ભગવાન બન્યા. એટલે કેવી રીતે એવી રીતે બન્યા એમ? આ સૂત્રના કોન્ટેક્ટમાં નથી, નવો પ્રશ્ન છે. ના, સૂત્રમાં છે કે મોક્ષ જવું હોય તો આ દુઃખ નથી આપવો. પણ આપને વાંચીએ ના કે આપ ત્રિપુષ વાસુદેવ બીજાને દુઃખ આપવા હતા, પણ તો એક મોક્ષના અધિકારી કેવી રીતે બની? આ સૂત્રમાં સંબંધ છે. કશ્યપભાઈ, સૌથી મોટામાં મોટું આપણે જે કોઈને પણ દુઃખ આપતા હોઈએ ને તો શેનાથી આપીએ છીએ? તમે વિચારીને એક જવાબ આપી શકશો? શેનાથી આપે? આપને સ્વાર્થ માટે. સૌથી આપને કીધું ને, તો બરાબર છે. પણ સૌથી વધારે કોઈ પણ ને દુઃખ થતું હોય આપણાથી તો એ કઈ વસ્તુ છે ખબર છે? નથી. કે સૌથી મેઇન વસ્તુ છે કે આપણે કોઈનો પણ અહંકારને ઠેસ પહોંચાડીએ છીએ, એ સૌથી મોટામાં મોટું દુઃખ આપવાનું કારણ છે. ના તો આમાં થોડો આના સંદર્ભમાં સમજાવો ના કે આ થોડું ત્રિપુષ વાસુદેવ. તમારું કેવું એવું છે કે આ વાસુદેવ નારાયણ છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, આટલા બધા લોકોને માર્યા છતાંય મોક્ષે કેમ ગયા એવું પૂછવા માંગો છો? હા, એવું પૂછવા માંગો તો એવું પૂછો ને. હા, કે આટલા બધા માર્યા છતાં મોક્ષે કેવી રીતે ગયા એમ ને? આટલું બધું દુઃખ આપ્યું છતાંય મોક્ષે ગયા એમ? હા, દુઃખ આપ્યું છતાં મોક્ષે ગયા. હા, હવે ખ્યાલ આવ્યો. તો કે આજે કૃષ્ણ ભગવાન છે એટલે હું તમને એટલા માટે જ મેં તમને આ પ્રશ્ન કર્યો એ આધારે જ કે ખરેખર દુઃખ એ કેવી વસ્તુ છે? તો કે ખરેખર આજે આ કોઈને માર્યું છે ને, પણ એની સામે એની પાસે એ દ્રષ્ટિ છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એ જે દ્રષ્ટિ છે એને આધારે જે અહંકાર છે, એ અહંકાર એ મોટામાં મોટું શસ્ત્ર છે. અચ્છા. હા, એ અહંકાર એનો મોળો પડી ગયો છે આ વ્યવહારમાં.
તે મારનાર નથી થતો. તો જ્યારે આ દુઃખ આપે તો આ અહંકારથી નથી અહંકાર મુખ્ય વસ્તુ છે, એટલા માટે 9 કલમોમાં પહેલી કલમ મૂકી આ. અચ્છા, તો હા, તો પણ ક્રમિકમાં અહંકાર જો મન વચન કાયના એકતા છે તો બહાર દુઃખ આપે તો અંદર પણ અહંકાર હોય ને. એક મિનિટ તો કે આ જે કર્મ બંધાય છે ને કશ્યપભાઈ, એ શેને આધારે બંધાય છે? તો કે એને ક્રિયાથી કર્મ બંધાય છે એવું નથી, અને ક્રિયાથી કર્મથી મુક્ત થાય છે એવું નથી. તો કે કર્મ બંધાય છે અને કર્મમાંથી મુક્ત થાય છે, એનું એક જ મુખ્ય કારણ છે અહંકાર. હવે સમજી ગયો. તો આપ એવું કહેવા માંગુ છો કે જ્યારે આ બીજાને દુઃખ આપે તો અંદર ખાને આ પસ્તાવો હોય છે એના. એટલે જે આવા પુરુષો હોય ને એને એ આખું એને પસ્તાવો તો હોય, પણ આખું જ એને કર્મ દેખાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કોઈ પણ એની સાથે સારું કરે તો એની સાથે એને રાગ ના થાય, અને કોઈ એની સાથે ખોટું કરે તો એને દ્વેષ ના થાય. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે એને આખું કર્મ દેખાય. એને બીજાને મારવું હોય તો આ કર્મ દેખાય કે મને આ કઈ શેને આધારે આવ્યું છે, આખું એને કર્મ દેખાય. જે મોટા પુરુષોની જે તમે વાત કરી ને, એને આખું કર્મ દેખાય. જેમ મહાવીર ભગવાન છે, એમને કાને ખિલ્લા ઠોકે છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો એને આખું કર્મ દેખાય છે કે આ ભાવમાં હું રાજા હતો અને મેં જે સંગીત વગાડતા હતા એના કાને જે શીશુ મેં રેડ્યું હતું એ કર્મ છે. એ આખું એને કર્મ દેખાય. એટલે ક્યાંય પણ એને રાગ દ્વેષ ઉભો ના થાય. રાગ દ્વેષ ન ઉભો થાય. આ વાત છે. મેન ચીજ રાગ દ્વેષ અને અહંકાર છે. ઓકે, એટલે અહંકાર ને આધારે રાગ દ્વેષ છે. અહંકાર એટલે એને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અજ્ઞાન. હા, બરોબર, સમજી ગયો. બીજું એક પૂછી શકું? હાજી. એક બધા પોસ્ટર છે, બધા શ્રેયમાં પ્રે આડું જ આવે. હા, દીપકાનંદજી, આ શ્રેય અને પ્રેય મને નથી ખબર. મને આ સૂત્ર નથી ખબર પડી. હવે આ ગુજરાતી જરા જોવું પડશે, મને હમણાં એકદમ યાદ નથી આવતું. તો આપણે કશ્યપજી, શ્રેય નો મીનિંગ શું? મોક્ષમાં અર્થમાં આવે છે શ્રેય. પ્રે સંસારી વસ્તુઓમાં આવે છે પ્રે. તો થોડું એવો કહેવા માંગે છે આ સંસારી વસ્તુઓ મોક્ષના બાધક છે. બધા કન્ફર્મ આપ થોડું વધારે પ્રેય શું છે? પ્રેય શું છે? પ્રે આ સંસારી વસ્તુઓ. અચ્છા, અને શ્રેય શું? મોક્ષ માટેનો એક અર્થ મોક્ષ માર્ગમાં, મોક્ષ કલ્યાણ હિત. એ તો ખ્યાલ આવે ને. શ્રેયમાં પ્રે સંસારી સુખ. થોડો આ વધારે સમજાવો એટલે પૂછું છું. મને તો એક વસ્તુ કેવી છે, તમારે મોક્ષે જવું હોય તો શું કરવાનું? તો આડું આવે છે થોડું. એટલે એને એમ કહીએ કે મને સંસારનું સુખ પણ જોઈએ છે અને મોક્ષનું સુખ પણ જોઈએ છે, તો પછી કેવી રીતે આવે? અચ્છા, જોવાનું. અચ્છા, ઈચ્છા પ્રમાણે. હા, એટલે આપણે કહીએ કે મોક્ષે જવું છે પણ હજી બધી સંસારી ઈચ્છા છે, તો પછી એ મોક્ષ ને આડે આવે ને. અચ્છા, ઈચ્છા પર. ઓકે, ધન્યવાદ. રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક વધારે પૂછું? જલ્દી પૂછો. નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓના કોઈ રેફરન્સ આપી શકો છો વાંચવાનું? એટલે નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવી એટલે આ પવનના દેવ છે, જળના દેવ છે, નદીઓના દેવ છે, એ બધા નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવી કહેવાય.
કોઈ થોડો દાદાજીના એના ફોલ્ટ પાડ્યો છે એના ઉપર? હા, એટલે આ તમે કીધું ને કે નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવદેવી કયા કહેવાય, તો કે એ અને વિતરાગ શાસન દેવદેવી, કે વિતરાગની ભજના કરો અને એમાં જે તમને મદદ કરે, હેલ્પ કરે. હેલો દીપકાનંદજી, આપ કંઈક બોલો છો? ઓકે ઓકે, ના ના, ઓકે, ગો હેડ. દીપકાનંદજી, આપ કોઈ રેફરન્સ આપી શકો છો કોઈ આવતવાણીમાં કે બીજી પુસ્તકમાં? ના, મેં કશું સાંભળ્યું નથી, વાંચ્યું નથી, પણ જે બધા જે આરાધના કરે છે ને વિતરાગ થવાની, અને એ કરતા કરતા જે શું કહેવાય દેવ થાય છે ને, એ બધા નિષ્પક્ષપાતી દેવ કહેવાય. તો એમાં કોને આવે, કોને નામ મને નથી ખબર. અચ્છા, ઠીક, બરોબર. અને અમને કીધું ને કે આ જે વરુણ દેવ, એ બધા નદીના દેવ, એ પક્ષપાતી હોય છે કે નિષ્પક્ષપાતી? બધાને જ પાણી પહોંચાડે છે ને. અચ્છા. પછી સૂર્યનારાયણ દેવ પક્ષપાતી છે કે નિષ્પક્ષપાતી? એ કે ના, હું તમને તડકો નહીં આપું, એવું નથી કરતા ને. એવી રીતે એવું લાગે છે. ધન્યવાદ. જય સચિદાનંદ. ઓકે, શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે શ્રેય અને પ્રેય બે શબ્દો આયા ને સાહેબ? હા. શ્રેય કે જે વસ્તુ આપણને મોક્ષ તરફ લઈ જાય એ બધું શ્રેય. બહુ સરસ, બરાબર. અને સંસારમાં ભટકાવે બધી પ્રેય. પ્રેય કહેવાય, રાઈટ. સંસારમાં શું? સંસારમાં શું કરે? સંસારમાં જ રાખે અને એ ગમે એ પ્રેય, પ્રિય પોતાની. બરાબર. પ્રેય છે ને એટલું બધું ગમે કે શ્રેય તરફ જવાનું જ મન ના થાય. એની પાસે પૈસો હોય, ગાડી હોય, બધું હોય, અને એવું પ્રિય થાય એને કે આ જ સાચું છે. તો જે શ્રેય છે, મોક્ષ તરફ લઈ જનારું, એની તરફ એ પ્રેય જવા જ ના દે. આ મોટો એક લેખ આવેલો સાહેબ આના વિશે, પ્રેય અને શ્રેય. એટલે લેખ કેમાં આવેલો? એ નવલભાઈ શાહ ખરા ને, એમને નવલભાઈ શાહ આપણા શિક્ષણ મંત્રી હતા ગુજરાતના, એમને એક મુનિને પ્રશ્ન કરેલો. કોને? આપણે જૈન મુનિ નહીં હોતા? હા હા, બરાબર. અને એમને જે ખુલાસો આપ્યો ને એ મને યાદ આવ્યું. ના ના, બરાબર છે, બહુ સરસ. ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર. મને તમારો વિચાર આવ્યો તો આપ પૂછ્યું ને ત્યારે ખબર નહીં, કારણ કે અમુક શબ્દોની સમજણ ગુજરાતીમાં, અને મેં જોયું નતું, નહીં તો ગૂગલ પણ જવાબ આપે છે ઘણા બધા. હા, બરાબર. બહુ સરસ, સરસ ક્લેરિટી આપી. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. આપણે હમણાં પેલી વાત કરીને પહેલા ક્વેશ્ચનમાં કે બીજાને દુઃખ આપીને પોતે આનંદ મેળવે, બરોબર? હા, તો એને પાશવી આનંદ ના કહેવાય? મેં બહુ પહેલા વાંચ્યું હતું આ પાશવી આનંદ વિશે, દાદા ભગવાનમાં આવું વાંચ્યું કે બીજાને દુઃખ આપીને પોતે આનંદ મેળવે. હા, પણ આપણે આનંદ કે પાશવી આનંદ. હા, પાશવી આનંદ. પણ અત્યારે આપણે કયો સબ્જેક્ટ ચાલે છે, કયું સૂત્ર હતું, એ સૂત્રને આધારે આપણે આ વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ આજે તમારે આપણને સામાન્ય રીતે આપણું નિરીક્ષણ કરીશું ને ગીતાબેન, હાજી, તો ખબર પડશે કે જ્યાં જ્યાં આપણને ઈર્ષા હરીફાઈ છે ત્યાં પેલા સામેવાળી વ્યક્તિને કઈ પણ તકલીફ પડશે ને તો અંદર નિરીક્ષણ કરવા જેવું છે. શું થાય છે આપણને, કેવું આનંદ આવે છે, કયું સુખ આવે છે. અને સામાન્ય રીતે આપણે કોઈને પણ દુઃખ આપવાનો જે વિચાર આવે છે ને, તો કે ખરેખર કોઈને પણ દુઃખ આપીને મોક્ષે જઈ શકાશે ખરું? એ પ્રશ્ન છે આ વાત. અને આપણે
કોઈ પણ વસ્તુનું જે એનો નિવેડો લાવીએ છીએ આપણે આપણી સમજણથી, કોઈ પણ વ્યવહારનો ઉકેલ લાવીએ છીએ, તો વ્યવહારનો ઉકેલ આપણે કેવી રીતે લાવીએ છીએ? મોક્ષે જવું હોય એવી રીતે ઉકેલ લાવીએ છીએ કે વધારે બંધાઈએ એવી રીતે ઉકેલ લાવીએ છીએ? મોક્ષે જવું હોય એ રીતે આપણે ઉકેલ લાવીએ. મોક્ષે જઈએ તો ઉકેલ લાવતા હોય ને તો આપણી આ વસ્તુ આપણે પાંચમા આરામાં ના આવીએ. બરોબર છે, કરેક્ટ વાત. ખ્યાલ આવ્યો ગીતાબેન? બરોબર, હા, સમજી ગઈ. આપણે અત્યારે આપણો એક એક વ્યવહાર જોવા જેવો છે ખરેખર. સાચી વાત છે, રાઈટ, સાચી વાત. કેવી રીતે ઉકેલ લાવીએ? દાખલા તરીકે મને કોઈ વ્યક્તિએ કંઈક બોલ્યું, ટકોર કરી, તો એ ટકોર મને કરશે તો હું એને સાંભળી અને સમજી લઈશ કે એને જવાબ આપીશ? ગીતાબેન, બરોબર છે. હું સાંભળીશ, સમજીશ કે એને જવાબ આપીશ? સાંભળશો આપણે પહેલા? ના, તમારે, હું મારી વાત કરું છું, તમારે તમારી વાત કરવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો? કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ટકોર કરે ને તો એને સાંભળે કે સમજે નહીં, એને જવાબ આપે. હું જવાબ જ આપું, હું મારી વાત તમને કરું છું. કેમ એવું? જવાબ જ આપે, કારણ કે એ મારી પર થયું. હજી આજે મારા અહંકાર ઉપર થયું, એટેક થયો. એવું? તો જોવાની વસ્તુ છે, દેખાય તો કામમાં આવશે. ચાલો આપણે જઈએ. દેખાય તો કામમાં, એટલે શું કહેવા માંગે છે કે ઉકેલ આપણે કેવી રીતે લાવીએ છીએ? તો કે મોક્ષે જવું છે એવી રીતે ઉકેલ લાવીએ છીએ. મોક્ષે જવું છે આપણે તે રીતે ઉકેલ લાવવાનો ફટાફટ. ઉકેલ ક્યારે આવશે કે એ મોક્ષે જવું છે એવી રીતે? એટલે સામે કોઈને જવાબ આપીને નહીં જાય. સામે કોઈ વ્યક્તિ મારી સાથે આવું કર્યું તો હવે એની સાથે આવું કરું, તો એવી રીતે ઉકેલ નહીં આવે. પણ સામાન્ય રીતે આપણી આદત જોવા જેવી છે. મન, વચન, કાયની ટેવો અને એના સ્વભાવને જોવા જેવો છે. આ વાત કરું છું. આપણી આદત પડી ગઈ છે. હિરેનાનંદજી, આ છે ને બહુ પહેલા એકવાર આ બધા આનંદ આટલા પ્રકારના એમાં દાદા ભગવાનમાં આ મેં વાંચ્યું હતું. એટલે કે દરેક વસ્તુ છે ને અપેક્ષા એ વાતો હોય છે. હા, અપેક્ષા એ વાત હોય. તો દીપકાનંદજી, એમાં એ શું કહેવાય? આ પાશવી આનંદ એટલે સાહેબ મારા સુખ માટે હું બીજાને દુઃખ આપું ને, એને શું કહેવાય? પાશવી આનંદ. એમાં એવું દાદા પણ એનું પરિણામ શું આવે? એનું પરિણામ શું? પરિણામ તો જાનવર ગતિ. બરોબર છે. અને કોઈ પણ હેતુ નથી ને હું કોઈને મારું ને, હાજી, નરક ગતિ. નરક ગતિ છે. બરોબર છે. ચાલો, પણ આમાં બે વાત છે. કેટલીક બાજુ એવું એ કીધું છે કે મારા સુખ માટે બીજાને દુઃખ આપું ને તો નરકમાં જાઉં. એટલે તમારી વાત સાચી છે, નરક ગતિમાં જવાય ને. પણ કોઈ પણ કારણ વગર, હેતુ વગર હિંસા કરવી એ તો સીધું નરકનું જ પરિણામ છે. પરિણામ છે. બરોબર છે. આગળ જઈએ, તમારો પ્રશ્ન. ચાલો, આપણે અહીંયા બુક નંબર 50 પાનું 38, તારીખ 9/10/77, નવસારી. નીચે પેજ 1717 of 46. છેક નીચેનો પેરેગ્રાફ. વ્યવહાર સત્ય કોને કહેવાય? જે કોઈને પણ મન, વચન, કાયાથી દુઃખ નથી દેતો તે વ્યવહાર સત્ય કહેવાય છે. અને ભગવાનની ભાષામાં રિયલ સત્ય તો તે કે જે મન, વચન, કાયામાં ધ્યાન જ નથી દેતો તે જ રિયલ સત્ય ભગવાન. ધીમેથી બોલો. હાજી સાહેબ, હિરેનાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે વ્યવહાર સત્ય કોને કહેવાય? તો જે કોઈને પણ મન, વચન, કાયાથી દુઃખ નથી દેતો એ વ્યવહાર
સત્ય કહેવાય, વ્યવહાર બરાબર. સત્ય કહેવાય. એક મિનિટ, હવે આપણે આ વ્યવહાર સત્યની વાત કરીએ તો કે મન વચન કાયાથી કોઈને પણ દુઃખ નથી દેતો, એ વ્યવહાર સત્ય કહેવાય. આપણી ભાષામાં સત્ય કોને કહેવાય તો કે જેમાં ન્યાય હોય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે શું કરીએ તો કે આપણે વ્યવહાર સત્ય કોને કહીએ છીએ કે જ્યાં ન્યાય હોય, કે અણે આવું કર્યું તો આ વસ્તુ અણે આવું ના કરવું જોઈએ, આ વસ્તુ અણે આવું ના બોલવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ બોલે છે તો એ બરાબર નથી. ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આ જે આપણી સંસારમાં આપણી સત્યની આ ભાષા છે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ હવે આ જે સત્ય છે આપણી ભાષામાં, જે સત્ય છે કે કોઈ વ્યક્તિ મને આવું બોલી ગયો, કોઈ વ્યક્તિ મારી સાથે આવું કર્યું, તો આપણે એને અસત્ય ગણીએ છીએ. પણ આ આપણે વ્યવહારમાં આ સત્યને પકડી રાખીશું, શું થશે તો કે મન વચન કાયાથી સામેવાળાને દુઃખ થશે જો મેં આ સત્યને પકડ્યું તો. દુઃખ થાય, સામેની વ્યક્તિને દુઃખ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્ઞાની પુરુષે કીધું કે ખરેખર વ્યવહાર સત્ય કોને કહેવાય છે કે તમારી સાથે કંઈ પણ બન્યું અને એનું રિએક્ટ કરો કે એનો ન્યાય ખોળો, એ વ્યવહાર સત્ય નથી. ખરેખર વ્યવહાર સત્ય ક્યાંય છે તો કે તમારી સામે જે કંઈ પણ સંજોગ આવ્યો, કંઈ પણ બોલ્યું, કંઈ પણ કર્યું, એને માન્ય કરો અને એના મન વચન કાયાને ક્યાંય દુઃખ ના પહોંચાડો, તે વ્યવહાર સત્ય થયું. એક્ઝેક્ટ, સાચી વાત છે. બહુ સરસ વાત કરી, બહુ સરસ, સરસ સરસ સરસ. અને પછી આગળ કે છે દાદા ભગવાન, એ ભગવાનની ભાષામાં રિયલ સત્ય તો કે જે મન વચન કાયામાં ધ્યાન જ નથી દેતું, તે જ રિયલ સત્ય ભગવાન. આ ખ્યાલ આવી ગયો? ભગવાન, હા, ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા, મન વચન કાયામાં ધ્યાન જ નથી દેતું, એટલે એનું ક્યાં ધ્યાન હોય? ખાલી રિયલ સત્ય ઉપર જ શુદ્ધાત્મા પર જ. હાજી, હા, ચલો, હા, આ વાત છે. તો એ રિયલ સત્ય થયું. હા, રિયલ સત્ય, ખ્યાલ આવી ગયો સાહેબ. બરોબર. હવે એમાં છે ને દાદા ભગવાન ને કે છે કે આમાં રિયલ સત્યનો દાખલો આપશો, એમ કે છે આગળના પેજ ઉપર. દીપકાનંદજી, આગળના પેજ ઉપર આવી ગયું. હા, કે એ છે પ્રશ્ન કરતા, આ રિયલ સત્યનો દાખલો આપશો. એટલે દાદા ભગવાન કે છે કે રિયલ સત્યનો દાખલો જ ના હોય, તેનો દાખલો જોઈતો હોય તો આ હું છું. કેટલી સરસ વાત કરી. મજા પડી જાય એ વાત છે ને? બહુ સુંદર, બહુ સુંદર, બહુ મજા પડી જાય એ વાત છે. બહુ ફાઇન. તમે આગળ જુઓ, કેટલું સરસ કે છે દાદા ભગવાન. દાદા ભગવાન કે છે કે દાખલો જોઈતો હોય તો આ હું છું, બધા લક્ષણ આ દાદામાં જોવા. રિયલ સત્ય એ અજોડ છે વસ્તુ, જેની જોડી જ ના હોય, જેની સ્પર્ધા ના હોય. રિયલ સત્ય જગતમાં જડે નહીં, તે અજોડ વસ્તુ છે ને તે કોઈક વખત નેચરલી ઉત્પન્ન થાય છે. બહુ સુંદર, બહુ સરસ. હવે આપ એકવાર હવે આપ બી વાંચી લો. ના ના, બરાબર. તમે મને સંભળાવ્યું, મને આનંદ થઈ ગયો. શું દાદા છે, શું દાદા છે, શું દાદા છે. ગજબ 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 સાહેબ. કવિરાજ કહે છે ભગવાન અમારો દાદો છે. હા, અમારો દાદો છે. રિયલ સત્ય દાદા જિંદાબાદ, આપણા દાદા જિંદાબાદ. બરાબર ગીતાબેન, સરસ. દીપકાનંદજી, આપને કોને કઈ એક શબ્દ આ પેરેગ્રાફમાં જે કહ્યું ને દાદા ભગવાને આ હું જ છું, એમાં કઈ કહો ને. એટલે આપણે કહેવાનું શું છે કે જે રિયલ સત્ય શું છે એ તમને અહીંયા ખબર પડે દાદા પાસે. એ જીવતો દાખલો જે છે અને વ્યવહાર સત્ય તો તમને મળ્યા જ કરશે, અને રિયલ સત્ય કશે ક્યારે હોતું જ નથી. કારણ કે રિયલ સત્ય જ્યારે હોય છે તે લોકોના પહોંચમાં આવતું નથી, લોકોના સંપર્કમાં આવતું નથી.
હાજી અને આપણે બહુ બધા લાભી ગયા છે કે રિયલ સત્ય સ્વરૂપ જીવતો દાખલો અને એનું પ્રમાણ આપતા કીધું કે એ ક્યારે જોડીમાં હોતા નથી, અજોડ હોય છે ને આ તમારી સામે છે એમ કરીને દાદા ભગવાને કીધું. અને એમનો જીવન દાખલો જ આપણને કેટલો મોટો બોધ સ્વરૂપ થઈ જાય છે એ વાત સમજવાની છે. બહુ સરસ. બહુ બરાબર? સરસ. બહુ સરસ સરસ. હાજી સાહેબ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાનંદજી, વાણી ટેપ રેકોર્ડ સ્વરૂપે ક્યારે જણાશે? એક્ઝેક્ટ વાણી ટેપ રેકોર્ડ સ્વરૂપે જાણવું કોને કહેવાય? તમારે ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે જાણવું છે? હા. તો તમારે ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે જાણવું હોય ને તો જે સામે છે ને એને સાંભળવાના, હસબન્ડ હોય ને એમને સાંભળવાના. સાંભળશો તો ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે જણાઈ જશે. ટેપ આવી થોડી હોય. શું કહે છે અભિબેન? હા બોલો. આવી હોય એને ટેપ કહેવાય જ કેવી રીતે? કેવી રીતે? અભિબેન ખ્યાલ આવે છે? હા આવે છે. શું ખ્યાલ આવે છે કહો? એટલે મને એમ સમજાય છે કે આપણી વાણી જયારે ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે સમજાશે ત્યારે બીજાની વાણી ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે સમજાશે કે ખાલી બીજાની જ સમજવાની છે? કે આપણી વાણીમાં મારાપણું અને જે માલિકી વાળું હું છું હા બોલો બોલો અમીબેન બોલો. મારી જે વાણી અમીની જે વાણી નીકળે છે ત્યાં જાગૃતિ કેવી હોવી ઘટે કે એની પણ બોલાય છે એની વાણીમાં, તો એનું જે એને ટેપ રેકોર્ડર નથી કહેવાતું, બરાબર ને? હું તમને શોર્ટમાં કહી દઉં. મેં જે તમને પહેલો પ્રશ્ન કર્યો ને એટલે શું વાત છે કે સામાન્ય રીતે આપણે કોઈની વાતને સાંભળીએ છીએ. ટેપ રેકોર્ડર ની વાત તો એના પછીની વાત છે, આગળની વાત છે. બરાબર. આપણે કોઈની વાતને કેટલી સાંભળીએ છીએ? સાંભળી ક્યારે શકે? તો કે જ્યારે એ સરેન્ડર થાય, સામેવાળા પ્રમાણે ચાલી શકે એવું એનું પોતાનું પરિણામ આવે ને ત્યારે એ સામેવાળા કોઈને સાંભળે. સામાન્ય રીતે આપણે સામેવાળા પ્રમાણે ચાલીએ કે પોતાના પ્રમાણે ચાલીએ? પોતાના પ્રમાણે ચાલીએ. હવે જેને પોતાના પ્રમાણે ચાલવું છે એ સામેવાળાનું કેટલું સાંભળે? બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ટેપ રેકોર્ડર તો પછીની વાત છે. પહેલા આપણે કોઈનું સાંભળતા જ નથી. એ જો સાંભળવાનું ચાલુ થાય, સામેવાળાની ને સમજવાનું થાય, તો પછી એની એ વાણી તમે સાંભળી ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે, અને પછી તમારી વાણી છે એ તમને પછી સંભળાશે. ઓકે. અત્યારે તો કેવું થાય છે કે સામેવાળા જે બોલે ને એ આપણે ના સાંભળીએ, એટલે આપણે શું બોલે ને એ આપણને ના ખબર હોય. બરાબર. કારણ કે વાત પ્રતિવાદ થાય ને સામસામે, એટલે ખબર જ ના પડે કે એ શું બોલે છે ને હું શું બોલું છું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે જો સમજવું હોય તો સૌથી પહેલા સામેવાળી જે વ્યક્તિ કહે છે એને સમજવી પડશે, સાંભળવી પડશે પહેલા. જો એ સંભળાશે અને સમજાશે ત્યારે પછી એને રિલેટિવ સ્વરૂપે સમજી શકશે, અને જ્યારે રિલેટિવ સ્વરૂપે સમજી શકશે ત્યારે પછી એ ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે થશે. બરાબર. હવે રિલેટિવ સ્વરૂપે ક્યારે સમજી શકે? તો કે જ્યારે એ બોલે છે એવું ના લાગે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અત્યારે તો આપણને શું થાય છે, એ બોલે છે અને મારે જવાબ આપવાનો છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અત્યારે એ બોલે છે થાય છે. હવે જયારે તમે એને સાંભળશો અને સમજશો પછી એને તમે રિલેટિવ સ્વરૂપે સમજાશે. રિલેટિવ સ્વરૂપે એને સમજવું પડશે.
અને જ્યારે રિલેટિવ સ્વરૂપે સમજાશે ને ત્યારે પછી એ વાણી ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે રહેશે. એ કર્તા ભાવે નહીં રહે, એ ભોગતા ભાવે નહીં રહે. ખ્યાલ આવ્યો? અને એટલે ત્યારે આ ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે બનશે. અત્યારે તો શું થાય છે, એ બોલે છે, હું બોલું છું, તેઓ બોલે છે, ત્યાં સુધી કેવી રીતે ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે થાય? અને પહેલા આપણે કોઈનું સાંભળતા જ નથી. સાંભળીએ, સમજીએ, પછી એને એક રિલેટિવ સ્વરૂપે મૂકવાનું છે, સમજવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? ડાયરેક્ટ રિલેટિવ સ્વરૂપે નહીં મુકાય કે આ દાખલા કે કોઈ તમને કઈ કીધું તો કે આ રિલેટિવ છે એવી રીતે નહીં મુકાય. પહેલા એને સાંભળવું પડશે, એને સમજવું પડશે, અને પછી આપણો જે કઈ પણ વ્યવહાર છે એમાં આપણે સમજવાનું છે કે આ વાણી છે એ રિલેટિવ છે, ટેમ્પરરી છે, એનો કોઈ કરનાર નથી. પર સત્તામાં છે એમ, એની સત્તા એનામાં. અને જ્યારે રિલેટિવ સ્વરૂપે સમજાશે વાણી ત્યારે પછી ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે બનશે. બરાબર, આ વાત છે. એટલે આમાં વાણીમાં તો કેવું છે કે બધી સારી વાણી પણ હોય, જશ વાળી હોય, અપજશ વાળી હોય, બધી જ પ્રકારની વાણી નીકળતી હોય. તો આમાં આપણે જાગૃતિ કયા પ્રકારે વાણી પ્રત્યે રહેવી જોઈએ કે સામે વાળાની વાણી ભલે આપણને અપજશ આપે છે કે જશ આપે છે, એમાં પણ આપનારા તરીકે જો એક્ઝેક્ટ રહીએ તો આપણી પ્રગતિ કહેવાય ને. ના, એમાં કેવું છે બેન, અમીબેન, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કઈ પણ બોલે છે ત્યારે આપણને જશ કે અપજશ લાગે છે. ખરેખર કોઈ વ્યક્તિ જશ નથી આપતું ને અપજશે નથી આપતું. ખ્યાલ આવ્યો? દાખલા તરીકે તમે અરીસાની સામે જાઓ, ખ્યાલ આવ્યો, તો તમારા વાળ ફેદાયેલા છે તો અરીસાએ તમને બગાડી દીધા? તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને જશ આપે છે એની પાછળ પણ કઈક કારણ છે, અને અપજશ આપે છે એની પાછળ પણ કઈક કારણ છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ જે કઈ પણ છે, જશ છે, અપજશ છે, તો કયો ભાગ છે? તો કે રિલેટિવ છે, એ મારો છે જ નહીં. ક્યારેક સારું કરશો અને અપજશ મળશે તો શું કરવાનું? અને ક્યારેક ખોટું કરશો ને જશ મળશે. તમે કર્યું જ ના હોય તમને જશ મળે. મળે કે ના મળે? મળે. બરાબર છે. આ વાત છે. તો કે આ બંને છે એ રિલેટિવ છે. બરાબર. અને હું શુદ્ધાત્મા છું. આમાં મારો જશનો ભાગ કે અપજશનો ભાગ બંનેમાંથી કોઈ પણ ભાગ મારો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. એટલે આ રિલેટિવ સ્વરૂપે જયારે સમજાશે ત્યારે પછી આ વાણી ટેપ રેકોર્ડર સ્વરૂપે બનશે. હા, એટલે આમાં હિરેનંદજી બીજાની વાણી નું તો બરોબર આપણે સમજાય, પણ જયારે પોતાની વાણી નીકળતી હોય, અમીની વાણી નીકળે એના, તો એની સામે વાણી કરતા પણ વચનબળ તો એવું આજે છે નહીં કે કોઈ માન્ય જ કરતું હોય એમ. એવી વાણી નીકળે કે કોઈ આપે જશ કે ભાઈ આ સારું બોલ્યા, કોઈ કે ખરાબ બોલ્યા, ત્યારે આપણી જાગૃતિ કેવું હોય છે કે આ વાણી અમીની નીકળે છે અને આ અમીને જ જશ મળી રહ્યું છે, અમીને જ અપજશ મળી રહ્યું છે, તો એ જાગૃતિ હોવી ઘટે. કેમ? એટલે કેવું શું વસ્તુ છે કે જે વાણી નીકળે છે ને ત્યારે એની સાથે જે કર્તા ભાવ ને ભોગતા ભાવ છે, કર્તા ભાવ અને ભોગતા ભાવ એ આપણે જોવાનું છે કે અમીબેનની આ જે વાણી નીકળી એમાં ક્યાં ક્યાં કર્તા ભાવ વાળી વાણી નીકળી, ક્યાં ક્યાં ભોગતા ભાવ વાળી વાણી નીકળી, તો એ તમને અસર કરશે. સૌથી પહેલા ભોગતા વાળી એટલે માલિકી વાળી એમ? ભોગતા એટલે મને આવું થયું, મને આવું થયું, અને કર્તા એટલે મેં આવું કર્યું, મેં આવું કર્યું, મેં આવું કર્યું. તો કે કર્તા ભાવ અને ભોગતા ભાવ સાથેની જે વાણી નીકળે છે એ તમને અસર કરે છે. તો અસર જયારે કરે છે ત્યારે સમજવાનું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વાણી જો વાણી વેદના વાળી નક્કી છે ભૂલ
ભૂલ તારી કોઈ. ખ્યાલ આવ્યો? ક્યાંક ને ક્યાંક વાણીમાં વેદના બનશે. ત્યાં સમજવાનું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલ છે, તો કે ભૂલ શું છે? ક્યાંક ને ક્યાંક કરતા થયા છે કે ભોગતા થયા છે, એ જ મોટામાં મોટી ભૂલ છે. અમીબેન બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે વેદના ઉભી થઈ એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કરતા થયા કે ભોગતા થયા. કરતા કે ભોગતા થયા તો જ વેદના ઉભી થાય, બાકી વાણીમાં વેદના ઉભી થાય જ નહીં. વાણી મારી નથી, એ વાણી મારી નથી એવું ના. અત્યારે આપણને જે જ્ઞાન મળ્યું છે એ જ્ઞાનમાં અત્યારે આપણે પ્રયોગી છે, એટલે પ્રયોગમાં આ બધી વસ્તુ જોવાની છે કે ક્યાં ક્યાં અમીબેન નો આ ભાગ કામ કરે છે, જાણવાનું છે, કશું કરવાનું નથી. તમે જાણશો ને અમીબેન, જાણશો ને તો કેટલો આનંદ થશે, જોજો. હા, જોવા જાણવાના સ્વરૂપે એકદમ પાકું રહેશે તો એ પકડાશે. જોવા જાણવાનું ફક્ત ખાલી આ જે કવિરાજ નું છે ને લાઈન, વાણી વેદના વાળી, તો નક્કી છે ભૂલ તારી કોઈ. તો જ્યાં વેદના ઉભી થઈ તો કઈક ભૂલ છે, તો શું ભૂલ છે? તો કે વાણીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કરતા ભોગતા બન્યા છે, એ ભૂલ છે મોટામાં મોટી, બીજી કોઈ ભૂલ નથી. બરાબર, આ વાત છે. બરાબર અમીબેન? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે દીપકાનંદજી, હિરાનંદજી, જી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. 5મી કલમ વાણીના ઉપર ખૂબ દાદાનો સત્સંગ થયો છે. આપતો પુત્ર શ્રીઓનો પણ ખૂબ સ્વાધ્યાય પણ થયો છે, અને આપણે એ વાણી સંબંધી દોષ એટલા બધા વ્યવહારોમાં આપણા થયેલા છે, ઘરમાં તો ડગલે ને પગલે થયા કરે છે. આપણી વાણીથી બીજાને દુઃખ થાય છે, બીજાની વાણીથી આપણને દુઃખ થાય છે. બીજાની વાણી જ્યારે નીકળે ત્યારે આપણે એમને નિર્દોષ જોવાના છે, કારણ કે કશે આપણી ભૂલ છે કે જેના આધારે સામા ભૂલ કરે છે, અને આપણને એ દોષમાંથી કાઢે છે. અને આપણાથી જ્યારે બીજાને થાય ત્યારે સામાની ભૂલ છે એમ નથી કહેવાનું, પણ આપણે આપણો ખોટો નિમિત્ત ભાવ જોવાનો છે કે આ રોંગ નિમિત્ત બન્યું. આપણે કોઈના દુઃખના નિમિત્ત ના થઈએ, સુખના નિમિત્ત થઈએ થવું હોય તો. કારણ કે એ દુઃખનું નિમિત્ત પછી આપણને જ વધારે દુઃખી કરે, કારણ કે કર્મ ફળનું પણ ફળ હોય છે. એટલે કે જે ફળ આવ્યું તે આપણાથી બીજાને દુઃખ થયું, તેના પડઘા સ્વરૂપે આપણા પર દુઃખ આવીને જ રહે. એનું પ્રમાણ આપણે કોઈને કશું બોલ્યા હોય કડક ભાષામાં, અપશબ્દમાં, સામાન્ય દુઃખ થયું હોય તો એ આપણું સુખ લય જ લે છે. કેવી રીતે? તો થોડા વખત લગી આપણને મજા આવે નહીં, કંઈક અંદર સારું લાગતું નથી. એટલે આપણે આમ સામાન્ય રીતે વાત કરી, દિલમાં સારું લાગે નહીં, આપણે કંઈક અંદર થાય છે. ને આપણે તપાસ કરીએ ને તો તમને તરત જ દેખાશે કે આ 2 કલાક પહેલા જે આપણે પેલી ચર્ચા થઈ હતી ને આમની જોડે, અને એમાં જે આપણે જે રીતે એટેક કર્યું સામાને, ત્યાર પછી વાત બગડી. એ પછી થોડા વખત લગી ચાલે ને પછી એની અસર જતી રહી. પણ મુદ્દો શું? આપણા થકી બીજાને દુઃખ થાય છે તો એની અસર આપણા પર બહુ મોટી હોય છે. હવે બીજા કોઈ કે આપણને કશું કીધું હોય, બધું બરાબર હોય, પણ આમ સહેજે ટોકેલા હોય કે આપણી ભૂલ કાઢેલી હોય, કંઈ પણ જે આપણને ગમ્યું ના હોય, તો એ પણ આપણે આમ
થોડા વખત લગી છે ને મજા ના આવે કે આજે કેમ બધી બેચેની લાગે છે, કેમ સારું નથી લાગતું. અને આપણે તપાસ કરીએ તો કે ક્યાં લગી બધું બરાબર હતું, કે બધું સવારના લગી તો બરાબર જ હતું. હા, હવે આમની જોડે પેલી ફોન પર વાત થઈને હમણાં જરા બે શબ્દ કીધા ને કે તમારું ઠેકાણું નથી ને આમ નથી ને તેમ નથી. બોલો, એટલે આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ કે વાણીની ઇફેક્ટિવનેસ, આ તો બોલેલી વાણીની ઇફેક્ટિવનેસ, ના બોલેલી વાણી અંદર ક્યાં ને એ જ્યાં હોય ત્યાં એમને પહોંચે સ્પંદનો. પણ આપણે જે હમણાં તો બોલેલી વાણી જે બોલાય છે, આપણાથી બોલાય છે, તે તો ખાસ આપણે એનું વિશેષ ભાવે આપણે એનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. અને આપણું હોમ ફ્રન્ટ તો એવું છે ને કે આઈ બિલીવ આખી લાઈફ આપણે એના પ્રતિક્રમણ કરીએ ને તો એ બીજે દિવસે પાછું કઈ ને કઈ થઈ જાય. કારણ કે હિસાબ બધા બહુ જ ચીકણા હોય, સારામાં સારી ભાવનાથી બોલેલું હોય તો પણ વાત ઊંધી પડે, કારણ કે હિસાબ એવો છે. તો આપણે આજે ખાસ કરીને દરરોજ આપણે જુદું જુદું લેવા છે, પણ આજે ખાસ ઘરના લોકો જોડે જે આપણે ઊંચા સાથે બોલેલા હોય છે ને કે નથી બોલતા, સામાન્ય ભૂલ પકડાવી જ જોઈએ, પછી તો ફૂલ એટેક. એટલે અહીંયા આપણા થકી જે વાણી ઘરના લોકો જોડે બોલાય છે તેને આપણે જોઈશું. દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું પ્રજ્ઞા શક્તિને કે અમને અમારી એ ભૂલો દેખાડે અને આપણે એને સારી રીતે જોઈ લઈશું અને ત્યાં જોઈને એના પ્રતિક્રમણ કરીશું. બરાબર? ઓકે. એક મિનિટ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત દેહધારી દીપકાનંદથી, દેહધારી હિરણાનંદજીથી 5મી કલમ, 5મી કલમ જે વાણી સંબંધી દોષોનું છે, જે વાણી સંબંધી દોષોનું છે, ઘરના લોકો સાથે, ઘરના લોકો સાથે આપણી વાણીથી જ્યાં જ્યાં દુઃખ થયું છે, આપણી વાણીથી જ્યાં જ્યાં દુઃખ થયું છે, તે સર્વ દોષોને મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં, મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં, પ્રગટ દશામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા છો, દીપક આનંદ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા છો અને હિરેનાનંદ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો અને હિરેનાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો અને હિરેનાનંદ ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાની અવસ્થા, મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. માત્ર કુદરતી રચના છે. જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી. જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું.
હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલી બધી ઘરની તો અવસ્થાઓ છે ને કે જેમની જોડે પરમ વિનયથી રહેવાનું છે, આપણા કરતા વડીલો છે બધા ઘરમાં, ખાસ કરીને માતા પિતા મા બાપ, એમની જોડે આપણે ઘણું બધું ને રિકોલ કરે તો આ બહુ ઓછો પડે, પણ આપણને અક્રમ વિજ્ઞાન એવું મળ્યું છે કે ફટાફટ એનો ઉકેલ આવી જાય એમ છે. એટલે એને આવી રીતે થોડા રોટેશનમાં ઘરના લોકોને લઈને, બહારના લોકોને જે કામે જતા હોય એ લોકોનું લે, એટલે એ રીતે સત્સંગમાં કોઈ વખત છટકી જાય, કોઈ વખત ઇરિટેશન થઈ જાય, બની શકે છે. તો ત્યાં એ બધું એટલે જુદા જુદા આવી રીતે લઈશું આપણે.
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। अरे अनम्यूट करो रजनी भाई। सॉरी, टाइम થઈ ગયો છે હીરાજી, ત્રિમંત્ર બોલાવો દીપકાનંદ પ્લીઝ ફોલો. ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोई सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासणो, सव पावपणासणो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलानं च सौवेशे, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કાલે બુધવાર છે, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે: સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ ગુજરાતીમાં, જેમાં 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે 5મી કલમના ભંગનું પ્રતિક્રમણ કરીશું. વાણીનો વિસ્તાર બહુ મોટો છે, કેટલી શું કહેવાય સીડી તૈયાર થાય એવી છે આપણી જે ફૂલવાળી બધી, તો એને આપણે આવી રીતે ઉપયોગમાં લઈશું. દિવસ દરમિયાન પણ એ જ પુરુષાર્થમાં લઈશું 2 અઠવાડિયા સુધી. જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. આપ